જે કાંઈ કરવું હોય જાહેરમાં જ કહું છું કે, અને હું તો એમ કહું કે હું સરકારનો વહીવટી વડો છું, સરકારનો પ્રતિનિધિ, કલેક્ટર બધું કરી શકે એવું લોકોમાં ભાવ છે ને મને કરી શકીએ ને એવું મારે ને સાહેબ આપણે વિચારી ન શકીએ સાહેબ એના માટે. એટલે તમને હજારો બહેનોના આશીર્વાદ આપશે, હજારો બહેનો તમને સાહેબ એવું કહેશે કે નહીં અમારા માટે ભગવાન છે. મને ઘણી વખત એવો વિચાર કે હું આટલું સારું કામ કરું, હું ખરેખર વ્યસન માટે કેમ મારાથી નહીં, કેમ કેમ આગળ મારું ચાલતું નથી. दूसरों की पीड़ा को कम करने का अपना मन एकाग्रित करके, ध्यान करके, अपना सब कुछ और कुछ भी हो सब भुलाकर अपने आप को इस तरह से समर्पित कर देना हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण है. मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको, और इस बात को अपनी उपलब्धि भी मानता हूं कि मेरे और श्री दलसुख जैसे साथियों को आपके साथ काम करने का अवसर मिला, और आपके साथ जुड़कर आज एक विशिष्ट दिवस पर आकर हम और भी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे बीच में समाज सेवा को प्रशासन के साथ जोड़ने वाले जिलाधीश महोदय श्री जडेजा जी भी हमारे बीच में आए हैं. श्री जडेजा जी का और श्रीमती जडेजा जी का हमारे बीच में आना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है. हमने देखा है कि प्रशासन किस तरह से आखिरी मील पत्थर तक मानवता के साथ जुड़कर, कुशलता के साथ जुड़कर समाज कल्याण करता हो, उसके उदाहरण श्री जडेजा जी ने गुजरात प्रांत में समय समय पर दिए हैं. इसीलिए इनका नाम आदर के साथ पूरे प्रांत में लिया जाता है, जिसके लिए मैं हार्दिक श्रीमान को बधाई देता हूं. साथियों, अगर कभी भी हम किसी विकसित समाज के बारे में बात करें, विकसित राष्ट्र के बारे में बात करें, ऐसे परिवारों के बारे में बात करें जहां सफलता हमेशा निरंतर रहती हो, तो सदैव महिला जगत के योगदान को याद किया जाता है. जिस परिवार में, जिस समाज में नारी की पूजा होती हो, नारी को आदर की दृष्टि से देखा जाता हो, वहां की सफलता निरंतर बनी रहती है. जैसे हमारी बहन अभी बता रही थी, जहां नारी की पूजा होती हो वहीं पर देवताओं का वास होता है. यत्र नार्य पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता. प्राचीन काल से हम इसी सोच से जुड़े हैं. हमारे यहां पर तो बालिकाओं को भी हर त्योहार, हर पर्व पर पूजन के लिए याद किया जाता है. हमारे यहां पर बालिका के विवाह को भी कन्यादान कहा जाता है. नारी को दुर्गा माना जाता है, नारी को महाकाली माना जाता है, नारी को ही शक्ति माना जाता है. जब नारी ही शक्ति हो और साथ ही साथ अगर धन को भी याद किया जाए तो लक्ष्मी जी को याद किया जाता है. धन भी लक्ष्मी, शक्ति भी लक्ष्मी, आदर भी लक्ष्मी, संस्कार भी लक्ष्मी. नारी ने सभ्यता को जन्म दिया, नारी ने परिवारों को चलाया, समाज को चलाया. हमारे प्राचीन कालखंड में तो लिंग भेद होते ही नहीं थे. लिंग भेद को कभी माना ही नहीं जाता था. उस समय में भी महिला योद्धा हुआ करती थी, प्रशासक हुआ करती थी, सन्यासिन हुआ करती थी, समाज सेविका हुआ करती थी, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करती थी. उस समय भी वो परिवारों को चलाती थी, उस समय भी वो समाजों को चलाती थी. लेकिन बीच में समय आगे बढ़ता गया तो बीच बीच में महिला जगत को लेकर कुछ भागों में, कुछ वर्गों में कुछ त्रुटियां सी आने लगी थी. ऐसा सोचा गया, ऐसा माना गया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिला नहीं जा सकती. लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, भारतवर्ष और आधुनिक हो रहा है, संसार भी आधुनिक हो रहा है, विश्व भर में यह सोच बनी है कि ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई क्षेत्र अब नहीं है जहां पे महिला नहीं जा सकती.
कुछ समय पहले ऐसी बात होती थी, हमारे देश में भी बात होती थी, हमारे देश के बाहर भी बात होती थी कि सब कुछ महिला कर सकती हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा वर्ग है, जैसे कि लड़ाकू विमान को चलाना, वहां पे महिला नहीं जा सकती। लेकिन क्योंकि मैं वायुसेना से आता हूं, वायुसेना का मेरा अपना अनुभव है, उसने मुझे बताया है कि जब पाकिस्तान में भी अभी कुछ देर पहले जब भारतीय लड़ाकू विमान बालाकोट में गए थे, आधुनिक विमान चलाने वाली एक महिला ही थी उसमें भी। उस महिला ने अपना विमान पाकिस्तान लेकर जाकर सफलतापूर्वक काम करके वापस कुशलता के साथ वो वापस वहीं पर पहुंच गई जहां से वो गई थी। अगर किसी भी समाज के भविष्य को देखना हो, किसी भी समाज के आने वाले दिनों को देखना हो, तो जैसे जैसे समाज साथियों आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये विश्वास सा बनता जा रहा है कि आने वाला समय पुरुष जाति का कम, महिला जाति का अधिक होगा। हम लोग, पुरुष जाति के लोग तो सहायक बन के रह जाएंगे। यहां पर भी हमारे समाज में भी हमने देखा है, गुजरात में आकर जब हम कार्य क्षेत्र में यहां पर काम करने आए, तो हमने यहां भी देखा कि गुजरात की भी सफलता के कई कारण हो सकते हैं। समय समय पर गुजरात ने भारतवर्ष का मार्गदर्शन किया है। इस मार्गदर्शन के पीछे कई लोग मानते हैं कि यह भी हो सकता है, यह भी कारण हो सकता है क्योंकि यहां पे महिला को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। गुजरात का समाज विशेष इसलिए है क्योंकि यहां पे महिलाओं का योगदान अतुल्य है। इसी अतुल्य योगदान को आने वाले समय में बनाए रखने के लिए गुजरात इसी तरह से भारतवर्ष और समाज का मार्गदर्शन करता रहे। हमें आने वाले समय की तैयारी करते हुए कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी काम और करना भी पड़ेगा। उनमें से कुछ सामाजिक स्तर पर है और कुछ आर्थिक स्तर पर है। अगर हम सामाजिक स्तर की बात करें तो अगर हमें एक चिंता दिखाई देती है, आने वाले समाज के लिए कोई चुनौती दिखाई देती है, तो वो चुनौती एक है कि हमारे यहां पर, हमारे आसपास कुछ क्षेत्रों में तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना साथियों आज हम मिलकर जिलाधीश महोदया की उपस्थिति में, श्रीमती जडेजा जी की उपस्थिति में यह प्रण कर लें कि हम अपने कर कमलों द्वारा किसी ना किसी तरह से अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने परिवारों में धीरे धीरे करके, चाहे धीरे धीरे करके समाज को मावा मुक्त बना दें। मावा से ग्रसित परिवार हो सकता है कि ऐसी स्थिति में है जहां 3 पीढ़ियां ग्रसित हो जाएंगी। तो क्यों ना हम उस चिंता से भी गुजरात समाज को मुक्त करा दें। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जब मनुष्य ने जन्म लिया, एक ना एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना ही है। आप सभी की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, उसकी कामना करते हुए, आप लोग हजारों वर्ष जिए उसकी कामना करते हुए, लेकिन यह तो मानना ही है कि एक ना एक दिन हम सभी ने इस वस्त्र रूपी शरीर को छोड़ के तो जाना ही है। तो जब शरीर को छोड़ने का समय आए, तो क्यों ना हम अपनों के बीच में हो, हम अपनी इच्छा अनुसार सांस को छोड़ें। जब सांस छोड़ने का समय आए, हम अस्पतालों में ना हों, हम अस्पतालों में ना हो उस समय, तो क्यों ना हम मावा को भी अपने से दूर कर दें। साथियों, इस विश्वास के साथ आज आपकी उपस्थिति में, जिलाधीश महोदय की उपस्थिति में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मावा मुक्ति कार्यक्रम के साथ अंबुजा सीमेंट, अंबुजा फाउंडेशन और सौरभ मंडली को भी हम जोड़कर कुछ प्रयास करेंगे और आपके बीच में समय समय पर आते रहेंगे। और साथ ही इस निवेदन के साथ साथ एक निवेदन जाते जाते मैं और करना चाहता हूं कि जिस संस्कृति ने, जिस संस्कार ने भारतवर्ष को बनाया है, गुजरात को बनाया है, क्यों ना आप लोग, महिला जाति के लोग, क्योंकि आप ही हमारे लिए नायक हो, आप ही ने सभ्यता को बनाया है, आप ही ने समाज को बनाया है, वही संस्कार जो आप सीख कर आए हैं वो अपनी अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक भी पहुंचा दें। बड़ों का आदर करना, परिश्रम करना, अनुशासन में रहना, एक परिश्रम करते हुए जीवन शैली को अपना लेना, हमेशा झुके रहना, विनम्रता को अपनी जीवन शैली बना लेना,
इस निवेदन के साथ कि इन छोटी छोटी बातों को अपने बच्चों के बच्चों तक पहुंचाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन भी हमारे ही समाज के होंगे, हमारे ही देश के होंगे। कुशलता आप सभी के साथ जुड़ी रहेगी हमेशा के लिए, ये कामना करते हुए जिलाधीश महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आशान्वित हूँ कि आने वाले दिन यहाँ के समाज के, गुजरात समाज के आज से बेहतर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। કે આપણે જે કાંઈ પણ વ્રતો રહે ને બહેનો નાની હોય ત્યારથી જયા પાર્વતીના હોય ને આમ કઈ વ્રત જેવા ઘણા બધા રહેવા પડે. શું કામ રહે? સારો પતિ મળે. પુરુષોમાં એવું કાંઈ નથી, એને કોઈ વ્રત કરવા પડતા નથી. એનું કારણ શું છે? કારણ કે બહેનો બધી સારી છે ને હંમેશા સારી પત્ની જ મળશે. પણ નાનપણથી એક બી કોઈ સારું જો કોઈ ભટકાઈ જાય એટલે બિચારી હજી નાની હોય ત્યારથી જ કામે લાગી જાય, સારો પતિ મળે એમ. એટલે તકલીફ અમારામાં છે, અમારે બહુ માઇનોરિટી છે કે આમાં કોઈ આમ જોતા હોય ને કે આવું કોઈ ભટકાય છે શું કરવું એમ. પુરુષો આશ્વસ્ત હોય છે કે એને હંમેશા સારી પત્ની જ મળે. એટલે આ મહિલાઓનું સશક્તિકરણની જરૂર નથી, મહિલાઓ સશક્ત જ છે. મને કોઈ કહે ને કે પુરુષ સમોવડી, તો મને એમ કે ભાઈ એ તમે રહેવા દો, તમારું અલગ જ અસ્તિત્વ છે, તમે અલગ જ છો, તમારે કોઈની સમકક્ષ થવાની જરૂર જ નથી. આજે બેને આ સાબિત કરી દીધું. આજે 15,000 જેટલી મહિલાઓને પગભર કરવાની દિશામાં એ થોડી સ્વતંત્રતા એને મળે. એક બેન ઓલા ગોહિલની ખાનના બેનનું નામ બોલી ગયું, બહુ સારું, એની બહુ વેદના, એને ઘણું સહન કર્યું હશે. એ દેખાતું હતું. આજે જ વર્ષો પછી બોલતા હતા બેન કે અમારી કે સ્પ્રિંગ છેટકી છે એમ. એટલે વિચાર કરો કેટલી દબાવી હશે. અને આજે જે એમનો આત્મવિશ્વાસ હતો બોલવાનો, સ્ટેજ ઉપર બોલવું બહુ અઘરી વસ્તુ છે. આટલા બધા બહેનો બેઠા હોય સામે, એને બોલવું હોય તો મારે વિચાર કરવો પડે. તો આ બહેન જે રીતે બોલતા હતા, કોઈ તૈયારી વગર બોલતા હતા, એનો કોઈ તૈયારી આ બહેનો કોઈ કરી જ નથી. અહીંયા આવીને એ પોતાના ભાવમાં જ બોલે છે બધા, કે ગોખેલું બોલતા હોય કે એવું કાંઈ છે જ નહીં. એમને સરસ કીધું કે અમારે આટલું બધું ભણેલા હોય એટલે ખાલી 4 દિવાલ જ અમારો દરિયો એમ, બહાર કાંઈ જોવાનું જ નહીં. એ વાતાવરણમાં બેને જે આ જ્યોત જગાડીને બહેનોમાં આત્મવિશ્વાસ ઉભો કર્યો. બહેનોને ખાલી આત્મવિશ્વાસની થોડી સ્વતંત્રતાની જરૂર છે, બાકી એને કોઈ વસ્તુ શીખડાવવાની જરૂર નથી. એનામાં કુદરતી ગુણ હોય, સહનશીલ હોય ને. બહેનો જેટલા પુરુષો કોઈ ન હોય. એ તો બહાર દેખાડે કે ભાઈ અમે કાંઈ થાય નહીં એમ. અંદર તો ક્યાં આપણે જોવા જાય અંદર શું થાય છે. જ્યારે બહેનોનો આત્મવિશ્વાસ છે ને એ બહુ અનેક ગણો હોય. એનામાં કુદરતે આપેલી શક્તિ છે. અને એટલે જ અમારો આ ત્રાસ આટલા વર્ષ રાખીને દબાઈ રેખાય સહન કરી ગયા. આપણે વાંચીએ છીએ ને, પુરુષો તો તરત જ ભાંગી જાય, એનો મેળ ન કરી શકે. હું પુરુષ તરીકે બોલું છું, હું કોઈ કલેક્ટર તરીકે વાત નથી કરતો અને હારી હારી વાતે કરતો. મને છે ને મોટામાં મોટો આપણી તકલીફ હોય તો દંભ છે. દંભ છે ને આપણા સમાજનું મોટામાં મોટી તકલીફ છે. આપણે કંઈક લક્ષ્મી, સરસ્વતી, બધા માતાજીની પૂજા, હવન માતાજીનું બધું કરશું, બાર હારું હારું બોલશું. ઘરે જઈને પૂછો, રાજેશ્વરીને પૂછો ખબર પડે કે હું આ બોલું છું એ પ્રમાણે છું કે નહીં, એને જ ખબર હોય. આજે મને ગૌરવ છે, મારા દાદીમાં નાનીમાં છે ને સહી કરતા, ચેકમાં સહી કરતા. અને મારા બા છે મારા જન્મ પછી ગ્રેજ્યુએટ થયા છે. અને આજે આપણે કહીએ ને બહાર અમે ધ્યાન ક્યારે દઈએ તો જ્યારે મારા પત્ની રાજેશ્વરી છે ઘર સંભાળતા હોય, અમને સંભાળતા હોય, અમારા બાળકોની કેરિયર સંભાળતા હોય, બધું એ લોકો તો અમે બહાર કામ કરીએ છીએ. પણ એ ઘરમાં રહીને કરતો બહાર દેખાતું ન હોય. અમે બહાર ફ્રન્ટ લાઈન ઉપર અમારું દેખાય કે ભાઈ અમે બધા આમ ને પુરુષો આમ કરીને આટલી મહેનત કરે. પાછું આપણે દીકરીઓને હવે એની આ બધી બેન છે ને, અમે હેમરાન બેન ને એટલે મને એમ થાય હવે તો એવું નહીં શીખડાવતા બહેનોને કે સહન કરી લેવું, દીકરીને પેલા શીખડાવતા ને. આ બેન બોલતા જ ન કે હવે તો લગભગ ઈ તો હવે તો આવું નહીં શીખડાવતા, સહન કરી લેવું ને આમ કરવું ને તેમ કરવું ને એવું. એટલે આપણે આ દમમાં જ રહ્યા કે ભાઈ આપણે અમારે બધું સારું છે, હકીકતમાં એવું હતું નહીં. એના કારણે આ બધા આપણે મહિલા દિવસ ઉજવવો પડે, મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરવી પડે. જે ન હોય ને એનું જ આપણે કરવું પડે. અને બહેનોને આ આજથી ગાંઠ વાળજો કે ભાઈ પુરુષ સમાવડી શબ્દ વાપરવાનો જ નહીં. બરોબર, અમે અમારી સ્વતંત્ર છે, અમે આગળ છીએ.
અને બીજું ખાસ કાળજી રાખજો, આપણે લીટી મોટી કરવા જાવ, લીટી ભૂસવાની નથી, નકર સમાજ વ્યવસ્થા છે ને આખી વિખાઈ જશે. અત્યારે તમને એવા જુદા પ્રશ્નો છે. પહેલા તમને એવા પ્રશ્નો આવતા હશે કે બહેનો અત્યાચારનો ભોગ બનશે. હવે લગ્ન જીવન ટકાવવામાં શું છે, કોમ્પ્રોમાઇઝ સમાધાન તો હોવું જોઈએ ને. એમ તો થોડું હાલે, કાંઈ ના હાલે. આપણું ઘરે આ કંપની ના હાલે, અમારું તંત્ર ના હાલે. એટલે એ ખાસ શીખડાવજો કે એટલી બધી સ્પ્રિંગ નો છૂટી જાય કે પછી બધું રમણ ભમણ થઈ જાય. એમ ખાસ મેં આજે હું આપનો વાર્ષિક અહેવાલ વાંચતો હતો અને જે રીતે આ મંડળી કામ કરે છે, જે રીતે બેને આ 14મું વર્ષ છે, આ 13મું હતું અને આ 14મું વર્ષ છે, એમાં 12,000 બહેનો લખેલી હતી. અત્યારે 15,000 બેન બોલ્યા, એટલે વર્ષે 3,000 બહેનો વધારે આમાં જોડાઈ ગઈ છે. 15,000 બહેનોનું બહુ મોટું જૂથ કહેવાય, બહુ મોટી સેના કહેવાય. અને એમાં જે કાંઈ પણ મેઇન છે એ માઇક્રો ફાઇનાન્સ, જેમાં અમારી ચર્ચા થતી હતી કે ભાઈ તમને અડધી રાતે જરૂર પડે તો માણસને હંમેશા પૈસાની જ જરૂર પડે. અડધી રાતે ઘણા કહેતા હોય બેઠા છે બે જ રહે, કાંઈ કામમાં કોઈ ન આવે. પૈસા હોય ને તો ક્યાંક ધીરે તો એ કામમાં આવે. અને પછી આ મંડળી હોય ને આવી રીતે આપણને માનસિક એવું છે કે અમે અહીં જશું તો અમને અમારી આ માંદગીનો છે તો અમારા મળી જશે ધિરાણ, આજ લગ્ન છે તો થઈ જશે, રિપેરિંગ કરાવવું છે મકાન તો થઈ જશે. એ આપણી પાસે આવી સદ્ધર મંડળી હોય તો આ જેટલી બહેનો છે ને એને માનસિક શાંતિ હશે કે કાંઈક તકલીફ પડશે ને તો આ મંડળી આપણી ભેગી છે એટલે આપણે તકલીફ નહીં પડે. એટલે મોટા મોટી રાહત તમને એ છે. જે કાંઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કરો છો એમાં હજી ખૂબ વધારો થાય, એમાં સરકારની કોઈ જરૂર હોય તો અમે આપણે જે મોલું સેનેટરી પેડનું કર્યું, અમે વેન્ડિંગ મશીન DMFની ગ્રાન્ટમાંથી આપ્યા. હમણાં DMFની ગ્રાન્ટની પૂછતા મારા મગજમાં ઘૂસી ગયું. એટલે એ વેન્ડિંગ મશીન અમે આપ્યા તો બહેનો સાથે અમે MOU કર્યું કે તમે જે બનાવો છો ને એ જ અમે અમારા વેન્ડિંગ મશીન વાળામાં આપશું, એમાં જ આપશું. આ એટલે બે વસ્તુ થાય, આપણે એક સારી એક સગવડ પૂરી પાડી શકીએ આપણી દીકરીઓને, અને આપણી બહેનો છે આર્થિક પગભર થાય. આવા બીજા પણ કાંઈ પણ હશે. અમે હમણાં બેન જ્યારે મને મળવા આવ્યા, બેનને વસીજી વ્યાચા, મેં કીધું કે અમે ટ્રેનિંગ સેન્ટર મહિલાઓ માટેનું ટ્રેનિંગના પ્રોગ્રામ, નોટ સેન્ટર, ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ અમે DMFની ગ્રાન્ટમાંથી લગભગ 15 દિવસમાં એનું ટેન્ડરની ફાઇનલ થશે ત્યારે અમે આપણો સામેથી મેં કીધું સંપર્ક કરશું ને બહેનોને એમાં સાચા અર્થમાં તાલીમ મળે. ખાલી કાગળ ઉપર કાંઈ ન થાય. સરકાર મેં કહી છે બધું કાગળ ઉપર જ થાય છે, એવું નથી હોતું. આપણે કાગળ ઉપર નહીં થાય, તમને જોડશું, બહેનો તમે આપજો. એને જે પણ એની તાલીમની જરૂર હોય, આપણે જે તાલીમ સંસ્થા જે ફાઇનલ થાય એ એને આપશે. અંતમાં મેં આજે કીધું છે અને આટલી બધી બહેનોની પ્રાર્થના છે, આ વખતે આપણે બેનનું નોમિનેશન મોકલવું છે એવી મારી ઈચ્છા છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર છે અમારી સાથે, જે પદ્મ પુરસ્કારો હોય ને એમાં નોમિનેશન મોકલે એ કલેક્ટરને હોય છે. આ વખતે બેનનું આપણે આટલું સારું કામ છે તો આપણે મોકલીએ. આટલી બધી પ્રાર્થનાઓ કદાચ એમને મળીએ જશે, મને પૂરો વિશ્વાસ. આ વખતે મેં કીધું છે સંજયજીને એક સારી પ્રોફાઇલ તૈયાર કરાવી અને અમારા મતલબ સરકારમાં મોકલશું ને આપણે બધા એમાં પ્રાર્થના કરશું, હું કરીશ કે બેનનું એમાં નોમિનેશન થાય અને બેનને પુરસ્કાર મળે, કે જેથી બીજા લોકોને પ્રેરણા મળે કે ભાઈ આવું કામ કરવાથી કેટલી બહેનોનો ઉદ્ધાર થયો છે. ઉદ્ધાર જ શબ્દ વાપરીએ આપણે. અને કેટલી બહેનો આર્થિક રીતે પગભર થઈ છે. ફરીથી બેન તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમે ખૂબ જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે ખૂબ તકલીફ પડી હોય, 15,000 પહોંચું નાની એવાના ખ્યાલ નથી, સમજાવવા કરવા તૈયાર કરવા. અને થોડોક આજે આ બહેનો બધી છે ને તો આમ તો આપણે બહુ ઓલી વાત કરી મહિલાઓ, પણ તમારા ઘરના ને તમારા પતિ કે પિતાને પણ આભાર અમારે માનવો જોઈએ કે એમને તમને આટલી છૂટ આપી આવા વાતાવરણ. એટલે હાવ એમનો આપણે એવું ના કહી શકીએ કે એનો કોઈ આમાં રોલ નથી, હાથ નથી, કારણ કે એને તમને જ્યારે છૂટ આપી ત્યારે તમે જોડાઈ ગયો કે વાતાવરણ એવું હતું. હજી એવું છે, ત્યારે તો હશે જ 14 વર્ષ પહેલા. તો એમનો પણ ઘરે જઈને કહેજો કે સાહેબ ખરે અમારું તો તમારું બોલ્યા છે ને તમને અભિનંદન આપ્યા છે. ફરીથી આવો સરસ કાર્યક્રમ કર્યો. આજે આપણે આ વ્યસન મુક્તિ વાળું કરીએ, એમાં બેનો તમારે જ, જોકે પુરુષો માનતા જ નથી કોઈનું, એ જ તકલીફ છે. તમને નહીં ગમતું હોય આ માવા બંધ કરી દે તો સારું એમ, પણ એ છોડાવવું અઘરી વસ્તુ છે અને તમારા જ હાથમાં છે. તમે જો પ્રેશર કરશો ને તો 100% એમાંથી એ બહાર આવશે. અને થોડીક એમાં પૂછે મૂકે ને, વ્યસન મૂકે તો એને માનસિક સપોર્ટ આપવો પડે, એ તમારે આપવાનો. એમ ખાલી એમ મૂકી દો એમ મૂકી દીધા પછી જે થાય ને એમાંય આપણે ભેગા પૂરવું પડે. એટલે ખાસ કાગળ ઉપર ન રહે. વ્યસન મુક્તિ ઝુંબેશ છે ને આપણી કાગળ ઉપર જ રહે.
આ દેશમાં કોઈ પણ કાયદાનું પાલન કરો ને એટલે વિરોધ જ થાય. હેલ્મેટ પહેરે તો આજ કેટલા બચી જાય. હાથ પગ ભાંગે ને તો બધા હાજર થઈ જાય, પણ માથામાં વાગે એમાં જ ફેટલ એક્સિડન્ટ તો જ થાય. પણ તોય આપણે પહેરતા નથી. એવું જ આમ આવવાનું છે, બધાને ખબર છે. પિક્ચર જોવા જઈને આગળ બતાવે ને આપણે જોઈ ન હોતી. જે ખાતો હોય ટેસ્ટથી જોતો હોય, પછી અમલ નથી કરતો. આપણને એમ થાય કે આવું થઈ જાય, આટલું બધું ખરાબ થઈ જાય એમ. જે ખાતો એને અસર થતી નથી. એટલે ખાસ એ બહુ સારી પહેલ છે. અને એમાં આપણે બહેનો પાસે અપેક્ષા છે કે બહેનો એમાં મહેનત કરે અને પોતાના ઘરમાં વ્યસન મુક્ત ઘર એવું એક તમે એક અભિયાન કરો. કારણ 15,000 બહેનો જોડાયેલી છે, તો વ્યસન મુક્ત એ તમામ છે ને, વ્યસન મુક્ત ઘર એવું એક તમે ઓલી કરો, ઝુંબેશ કરો કે ભાઈ આજે અમારી સોરઠ મહિલા મંડળની આટલી બહેનો છે, આટલા કુટુંબો જોડાયેલા છે, એ તમામ છે ને વ્યસન મુક્ત છે. એની ઝુંબેશ આટલી શરૂ કરો તો તમારું જોઈને બીજાને શીખશે. એટલે આપણે આ એવો એક બેન તમે મોટી બેન આપણે એવો કરો કે અમારી બહેનો જોડાયેલી જેટલા કુટુંબ જોડાયેલા છે ને પેલા એની શરૂઆત કરો કે વ્યસન મુક્તિનું અભિયાન અમે અમારા ઘરથી કરીએ છીએ, અમારા કુટુંબથી કરીએ. ખાસ તડકો વધી ગયો, બરાબર, ગરમી પણ બહુ થાય છે. તમને એવું લાગે કે મોતીબેન ઊભા થયા એટલે વધારે પડતું લઈ લેશે, નહીં. 1.5 મિનિટની અંદર આપણે સમાપન વિધિમાં પહોંચી જશું. 1.5 થી પોણા 2, મતલબ 2 મિનિટની અંદર. એવું કહીશ કે આપણે આ સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ આજે કર્યો છે એ અંબુજા સિમેન્ટના આપણે બધાએ ઓળખીએ છીએ ને આપણે એવી રીતના ઓળખીએ છીએ કે એકદમ સજ્જન વ્યક્તિત્વ જેનું કે જે અમે અત્યારે જે પણ કામ કરીએ છીએ એવા સંજય વશિષ્ઠ સર, તેમનો પણ આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ શ્રી સોરઠ મહિલા વિકાસ સહકારી મંડળ તરફથી. ત્યાર પછી હું આ જિલ્લાના ચિરંજીવી જે ગીર સોમનાથના કલેક્ટર શ્રી જાડેજા સાહેબ કે જે એટલો મહત્વપૂર્ણ સમય, અત્યારે હું હમણાં મેડમ સાથે વાત કરતી હતી, મેં એવું કીધું સાહેબને ટાઈમ નથી, કે ના 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 ટાઈમ છે જ, કે તમે તમારો પ્રોગ્રામ કરી લો. એટલે હું ખુશ થઈ કે નહીં, ખરેખર લેવલવાળા માણસ હોય ને એ બહુ નીચે નમતા શીખેલા હોય. એટલે એવા કલેક્ટર શ્રી તેમનો પણ હું આ અંબુજા સિમેન્ટ વતી ખૂબ જ એકદમ હૃદયથી સાહેબ તમારો હું આભાર વ્યક્ત કરું કે ખરેખર આટલો ટાઈમ તમે આપ્યો અને મારી બહેનો ને બધાયના આશીર્વાદ તમને મળે એવા શબ્દ સાથે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. મને વિશ્વાસ ય નતો કે મેડમ ક્યારેય આવે. આજ સુધી કલેક્ટર મેડમ ક્યારે એવા હોય એમ તો વિચારી જ ન શકીએ. મતલબ મિસિસ ન આવે આપણી, કેમ કે એની પાસે ટાઈમ જ હોતો નથી, એટલે એ ક્યારેય આવે નહીં. પણ આજે રાજેશ્વરી બા આપણી વચ્ચે રહી અને ખરેખર 11 વાગ્યાથી લઈને આજે 1 વાગવાની તૈયારી છે અને બહેનોના વિમેન ડે ને ખરેખર નિહાળી રહ્યા છે એવા રાજેશ્વરી બા ને એમાંય મારી બહેનો તમાકુ ખાતી હોય ને મેં બેનને હાથે આજે ઇનોગ્રેશન અને આ વસ્તુને આપણે ખુલ્લું મૂક્યું હોય તો રાજેશ્વરી બાની કંઈક સન્માન રાખશે બહેનો. એવું હું હૃદયથી કહું કે બહેનો આપણા બેન છે ને એને ખરેખર આપણે વધારવા જોઈએ અને આપણે ખરેખર કલ્યાણના માર્ગે જો જવું હોય તો તમાકુ મુક્ત બહેનો તમે બનો ને હે તો ખૂબ ખુશ થઈ જશે. કેમ કે તમે એટલા બધા તમાકુ ખાતા હોય ને તો મને એટલું બધી હૃદયથી દુઃખ થાય કે હવે પછીનો જે ઘણા બહેનો મારી હારે જમતા હોય ને બેઠી હોય ને એમ સાથે તો એનું મોઢું નથી ખુલતું. એટલે આજે આ વખતે અમે એમ કીધું ભાઈઓ શપથ લેતા હતા, આ વખતે આપણે બેનના હાથે લેવડાવીએ, કંઈક નવો રસ્તો મળે તો આજે રાજેશ્વરીભાઈ આપણી વચ્ચે મસ્ત મજાનો સંકલ્પ લેવડાવ્યો, શપથ વિધિ કરાવી, તો એમનો પણ આપણે અંબુજા સિમેન્ટ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ત્યાર પછી અંબુજા સિમેન્ટના રિજનલ ડાયરેક્ટર શ્રી દલસુખભાઈ વઘાસિયા કે આપણી વચ્ચે હર હંમેશને માટે મને માર્ગદર્શન અને સહયોગ અને સફળતાપૂર્વક મારા કામને લઈ જતા હોય તેવા દલસુભાઈને પણ આપણે આ પર આભાર માનીએ છીએ. ત્યાર પછી સીપીએમ સર કે જે આપણે વિચારીએ કે ખરેખર પ્લાન્ટ હેડ હોય એને તો શું હોય ખબર, સિમેન્ટનું નામ તે ને પેલું બધું કામ હોય, પણ હું ખરેખર હૃદયથી આમ મેં જોયું કે ઉમાશંકર સાહેબને પ્લાન્ટનું તો હશે જ પણ બહેનો સાથેના પણ ખૂબ જ નજદીકનો લગાવ હોય. એમ હમણાં એક બેન વચ્ચે બોલાતા જેમ સિમેન્ટ બનાવવાનું કામ કંપની કરે છે એમ બહેનોને જોડવાનું કામ ઉમાશંકરભાઈ મને વચમાં મતલબ સપોર્ટ કરતા હોય કે નહીં મોતીબેન આપ કરો, हम तो आपके साथ है. તો એ પણ એક ખુશ આપણા માટે બહુ બિરદાવવા જેવી વાત છે. ત્યાર પછી મુલાણી સાહેબ જે ઘણા વર્ષોથી મારી સાથે જોડાયેલા છે અને ખૂબ સાથે રહીને અમે બધાએ કામ કરેલું છે. તો એવા મુલાણી સાહેબને પણ ખૂબ ખૂબ આ વુમન ડે, ભલે 8 માર્ચ નથી પણ અમે હર દિન વુમન ડે મનાવીએ, સારું કામ કરીએ એટલે કે આજે વુમન ડે, કેમ કે સારા કામની મતલબ એવા ડે ની જરૂરિયાત નથી પડતી. તે
બેના માટે હું હર દિન સવારે ઉઠી અને એમને વંદન કરું કે આવી ક્લસ્ટર કોર્ડિનેટર કોઈને કદાચ નહીં મળી હોય. કદાચ મોટામાં મોટા કામ કરતા હશે ને એને આવી ટીમ નહીં મળી જે મને મળી, એવી હું ક્લસ્ટર કોર્ડિનેટરને હું ખરેખર હૃદયપૂર્વક સરાહનીય તરીકે હું સન્માન કરું છું અને એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ મંડપ અને આ બધી સુશોભનનું કાર્ય અમારા મહેન્દ્ર સર છે, જૈન સર, એમણે ખૂબ મોટી આમાં જહેમત ઉઠાવી છે. અને મારા આરડી શર્મા કે જે સતત અને સતત હોય એમ સર એ કામ કરો, આ કામ કરો, આ કામ કરો, તો એ મારી સાથે સતત રહેતા હોય એવો મારો અંબુજા સિમેન્ટનો સ્ટાફ. ત્યાર પછી સચિન સર છે, એમણે આખું મતલબ માર્ગદર્શન અમારા મતલબ મંડપનો આટલું બધી મારી બહેનો આવીને હું કઈ ખબર મોતીબેન તે તો આ વખતે બહુ મસ્ત બધું કરાવડાયું, પણ મોતીબેને નથી કરાવ્યું. એ બધું અહીંયાથી અમારા હેડ લેવલથી બધું થાય છે. તો એવા લોકોને પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ત્યાર પછી હું રણજીતભાઈ બારડ કે જે આપણા માટે કાલ સવારથી લઈ અને 7 વાગ્યા સુધી બેન બરાબર ને, તમને ગમી ગયું ને, કઈ વાંધો નથી ને તમને? એટલે આવા રણજીતભાઈ બારડ કે જેને પણ હું ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનું છું. ત્યાર પછી હું એવું કહીશ કે મીડિયાવાળા કે દિલીપભાઈ છે, અમારા પાઠકભાઈ કુલદીપભાઈ પાઠક છે, ગમે ત્યારે ફોન કરીએ છીએ તો મીડિયાવાળાનો હું ખૂબ ખૂબ રોહિતભાઈ તમે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આવા સરસ મજાના પ્રોગ્રામની અંદર અમારી સાથે રહી ને અમારી મંડળીને સારી રીતે દીપાવતા રહો એવા ભાવ સાથે તમારો હું લોટ ઓફ થેન્ક્સ માનું છું. ત્યાર પછી હું મારી ગામડાની કે જે કાલી ઘેલી જે ફરતી હરતી જેને સમાજની અંદર જેને ખબર નહીં કે કોઈ ઘણી વખત ઘણા લોકો એને એમ કહેતા તને ખબર પડે, ત્યારે મને એટલું દુઃખ થાય બહેનો કે મેં એવું કીધું કે જે પારણો ઝુલાવે, જે બાળકને ઝુલાવે, જે કૃષ્ણને જન્મ આપે, જે રામને આપે, જે ઘોષાને આપે, જે અપાલાને આપે, જે અનસુયાને આપે, જે મહારાણા પ્રતાપને જન્મ આપે ને ખબર ન પડે ભાઈ, હે ઘર ચલાવવાની ખબર ન પડે, તો ત્યારે મને દુઃખ થાય. પણ એનો વાંક નથી બેનો, એની અંદર બેઠેલો વ્યસનનો રાક્ષસ છે કે જે દારૂ પી અને ગમે તેમ બહેનોને બોલે છે, રાતે બહાર કાઢી મૂકે સાહેબ, ખાતી નથી, બાળકો રજડે છે. તો ખરેખર મારા માટે એક એટલું બધી દુઃખ થયા રાખે મને છે વારંવાર કે આ વિસ્તારની અંદર વધારેમાં વધારે દારૂના હાટડા ચાલુ. સાહેબ હું એમ નથી કહેતી તમને, હું તો ખાલી રિક્વેસ્ટ એ પ્રાર્થનાથી કહું કે હું તમને આવું નહીં કહી શકું કે ઝડપથી બધું ના, તમને વિવેકથી પરંપરાની તુલનામાં વિવેકને મહત્વ આપવાનું. ધીમે 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 સાહેબ ઓછું થતું હોય તો હું તમને હૃદયથી એવું કહું કે જે મારી બહેનોની અત્યારે જે વલય ને જે દશા છે, હું કદાચ એને ગમે તેવી વસ્તુ આપી દઈશ પણ એને સંતોષ થઈને સાંજે એના બાળકો સાહેબ રોટલા નથી ખાતા. મારે ઘણી વખત 181 ને ફોન કરી રાત્રે બેન બારી બેઠી હોય ને ત્યારે હું એમના કોન્ટેક્ટમાં ખરેખર સાહેબ મને એવું હૃદયથી થતું હોય કે આ ઘરમાં નથી જઈએ, પોતાનું ઘર, પોતાનું પરિવાર, પોતાના બાળકો, એ વ્યક્તિ સાહેબ ઘરમાં નથી રહી શકતી. અને એવું મારે ને સાહેબ આપણે વિચારી ન શકીએ સાહેબ એના માટે. એટલે તમને હજારો બહેનોના આશીર્વાદ આપશે, હજારો બહેનો તમને સાહેબ એવું કહેશે કે નહીં અમારા માટે ભગવાન છે. મને ઘણી વખત એવો વિચાર કે હું આટલું સારું કામ કરું, હું ખરેખર વ્યસન માટે કેમ મારાથી ને કેમ આગળ મારું ચાલતું નથી સાહેબ. મને કોઈ એવું લેવલ નથી કે જેથી કરી મારી પાસે સંગઠન છે, હું જે કોઈ કરી દઈશ, પણ એક લેવલ હોવું જોઈએ. તો ભગવાને તમને લેવલ સાહેબ આપ્યું છે તો થોડુંક તમે મને ખબર છે કે તમારાથી અમુક વસ્તુ ન થઈ પેલું થતું હોય પણ એમાં થોડુંક સાહેબ, થોડુંક બહુ જાજુ નહીં. મંચ ઉપરથી ખાતરી આપું છું કે મને તમે ગમે ત્યારે કહેજો, હું તમારી હારે જ છું. અને હું જાહેરમાં જે કાંઈ કરવું એ જાહેરમાં જ કહું છું કે, અને હું તો એમ કહું કે હું સરકારનો વહીવટી વડો છું, સરકારનો પ્રતિનિધિ, કલેક્ટર બધું કરી શકે એવું લોકોમાં ભાવ છે ને મને એવો મારામાં વિશ્વાસ છે કે હું બધું કરી શકું. કલેક્ટર થઈ ગયો, કાંઈ પણ હશે આ બાબતમાં હું ચોક્કસ ગંભીરતાથી વિચારીશ અને પરિણામ મળે એવું કામ કરીને બતાવીશ, એવી હું જાહેરમાં ખાતરી આપીશ. થેન્ક યુ સાહેબ. બહુ ઓછા લોકો બોલી શકે સાહેબ આ સ્ટેજ ઉપરથી, તો એવું પણ સાહેબે આપણે કમિટમેન્ટ કર્યું અને આપણને આશ્વાસન આપ્યું તો એના સર એવું છે કે આ વિસ્તારની અંદર છે ને 35 વર્ષથી લઈ સાચું કહું 50 વર્ષની બહેનો વિડોથી છે. હા, એનું કારણ છે કે વ્યસન છે. જેટલા બી લોકો એક્સિડન્ટની અંદર મરે, દારૂની અંદર મરે ને ત્રાસ બહેનોને વધારે પડતો હોય. મતલબ હું એવું નથી કહેતી કે બહેનો
ક્યારેક અમારી પણ ભૂલો થતી એવું નથી કહેતી હું, પણ વધારેમાં વધારે છે ને વ્યસનથી, દારૂથી. હા, 100% એવું કીધું કે હું કલેક્ટર નામે હું તમને એવી ચેલેન્જ મતલબ પેલું કરું છું, આશ્વાસન આપું છું ને હું એવી રીતે તમને મંચ ઉપરથી કહું છું કે હું કલેક્ટરના નાતે તમને 100% ગમે ત્યારે ગમે ટાઈમે મને ફોન કરી શકો છો, મને કહી શકો છો ને હું તમારા કાર્યને હું ખૂબ જ આગળ લઈ જઈશ એની હું તમને અત્યારે ખાતરી આપું છું એવું કલેક્ટર સાહેબે કીધું છે. આજ મહિલા દિવસના હિસાબે અને અંબુજા સિમેન્ટ એ મને આમંત્રણ આપ્યું હતું ને એટલે અમે 15,000 મહિલા ને બધાને આમંત્રણ હતું. તમે બધા સાથે મળ્યા કે વ્યસન મુક્ત કરું, તો ખાસ વ્યસન મુક્ત માટે મારે એ કહેવું છે કે બહેનોને એના છોકરાઓ હવે નો વ્યસન કરે એનું ખાસ મહિલાને ધ્યાન દેવું કે નહીં, તમારા છોકરાઓ નો વ્યસન લે એની ખાસ તાજગી, કેમ કે એ લોકો 15થી તો 20-25 ઉંમરવાળાને જ થાય, નાનાને તો ન થાય. એ ત્યારે જ ધ્યાન દેવાની ખાસ. છોકરાઓ ભણવા જતા હોય રોજ ડેઈલી ટુ ડેઈલી તમે ધ્યાન દો કે મારા છોકરાઓ આજે નથી લીધું ને સાંજે જો, મારે ખાસ એ જ કહેવું છે. બીજું કે બહેનો પણ વ્યસન કરે છે એ બાબતે પણ બહેનોને સંકલ્પ કરવો જોઈએ, બરોબર. હા, બહેનોને સંકલ્પ લેવડાવ્યો છે કે તમારે વ્યસન ન જ લેવું છે. તમે તમારા છોકરાઓને જોઈ શકો છો કે તમારા હસબન્ડને જોઈ શકો તો તમે કેમ લો? ખાસ એ જ કે ન લેવાય.